હેલો એવરીવન, એકવાર ફરીથી સ્વાગત છે અમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં છો. અને આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ઇંગ્લિશના પેપરની. હા મિત્રો, આપણે જે ઇંગ્લિશનો પેપર થવાનું છે તમારે બોર્ડ એક્ઝામનો, 10th બોર્ડ એક્ઝામનો, એનું તમે જે આ પ્રશ્ન પેપર તમે જોઈ રહ્યા છો એમાંથી 75% જે પ્રશ્નો છે આ પેપરમાંથી આવવાના છે. તો વિડીયો તમે ક્યાં પણ સ્કીપ ના કરતા. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો આ છે જે તમારી બુક છે એનામાંથી કાઢીને જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે એ કાઢીને અહીંયા તમારા માટે અમે પેપર લઈને આવ્યા છે. તો એકવાર વિડીયો તમે અહીં સુધી જરૂરથી જોજો કે તમને ખબર પડી જાય કે તમારી જે એક્ઝામ છે એના માટે કયા કયા પ્રશ્નો જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે મોસ્ટ આઈએમપી જે પ્રશ્ન પેપર છે આ જ છે. તો તમે વિડીયોને ક્યાં પણ સ્કીપ ના કરતા. વિડીયોના એન્ડમાં તમને ખબર પડી જશે કે કેવી રીતના PDF ડાઉનલોડ કરવાની છે અને આન્સર તમને ક્યાં મળશે અને કેવી રીતના તમે આન્સર જોઈ શકો છો. બધું મળી જશે. ક્યાં પણ સ્કીપ ના કરો. વિડીયો એન્ડ તક કન્ટિન્યુ વોચ કરતા રહેજો. ફટાફટ આપણે પ્રશ્ન પેપર વાંચી કરી લઈએ બિકોઝ આપણે જોડે ફરતા ટાઈમ નથી. સેક્શન એ સૌથી પહેલાં તમારે સેક્શન એ હશે. ફટાફટ હું પહેલાં પેરેગ્રાફ ભણી લઉં અને પછી નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે એ ભણી લઈએ. Over many days and months, Valley listens carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asks a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was thirsty pace on way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say but to Valley, who secretly showed that much money from one month to next. Each seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On regarding town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 45 and be back home by about 45. ઓકે, તો આજે આપણે પેરેગ્રાફ હતો. આપણે ક્વેશ્ચન વાંચી લઈએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. આમાંથી કયો સ્ટેટમેન્ટ છે એ કરેક્ટ નથી. આઈડેન્ટિફાઈ ધ વર્ડ ટેકન ફ્રોમ ધ અબાઉ પેસેજ હુઝ મિનિંગ ઇઝ ઓનલી સમથિંગ મતલબ કયું છે. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા બીજા પેરેગ્રાફને વાંચી લઈએ. ડ્યુરિંગ અવર ચાઇલ્ડહુડ ઇન ગોવા ધ બેકર યુઝ ટુ બી અવર ફ્રેન્ડ, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jangling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loof? Not at all. The loofs were bought by some Paskins or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for we those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of the special make. સો મિત્રો, આ હતો આપણે પેરેગ્રાફ. હવે આપણે એમના પ્રશ્ન વાંચી લઈએ. મેન્શન ધ ડિફરન્ટ નેમ્સ વિથ which the children in Goa identify the baker as. પ્રશ્ન નંબર 4. What was the actual reason the children in Goa run to meet and greet the baker? To whom is the passage referring by the name Paskins or Bastins? Fill in the blanks. અહીંયા આપણે fill in the blanks આપેલા છે અને ઉપર ઓપ્શન આપેલા છે એ તમને અહીંયા ગોઠવી દેવાના છે. ઓકે, as if fruits are early in the danger of falling so broken, when born are always in the danger of that, as well as earthen made by vessels made by the potter, and in the beginning moral, so it's the life of morals. But both young and adults, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of the death. All are vessels to death, broken to the death. ઓકે, સબ્જેક્ટ ટુ ધ ડેથ. ઓકે, હવે આપણે વાત કરી લઈએ અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર્સની. જે તમને અહીંયા શું કહેવાય 2 થી 3 માર્ક્સના તમારા અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ છે અને અહીંયા એની 3 તમને અહીંયા પ્રશ્ન કરવાના છે અને 5 to 6 સેન્ટેન્સ એમાં હોવા જોઈએ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ ગેમ
invented by Mitch Bills, the author with the ping pong ball. Why does Nelson Mandela say that operations must be elaborated just as surely as the operation? If you happen to visit Cork between September to March, what are different things? આ અમારા પ્રશ્ન જે અમારા બોર્ડ એક્ઝામ હતી આ બંને પ્રશ્ન અમારા બોર્ડ એક્ઝામમાં આવ્યા હતા. Who become a god to Lancho? Why? Describe the narrator experience as he flew the aeroplane into the storm. Section B. અહીંયા તમને પોએમ રીડ કરવાની છે અને પ્રશ્નના આન્સર આપવાના છે. According to the poet, who might find it difficult to distinguish between beasts of prey? Who would a hyena naturally do if it's come before you? Find the correct word in the passage which people do when they are sad. Select the correct figure of speech. Figure of speech અહીંયા આપેલા છે. I hold with those who favor fire and speaks on the top of him and scales underneath. હવે આપણે અહીંયા ફરીથી પ્રશ્ન વાંચી લઈએ. Why does Carl Sandburg refer to a cat while describing the fog? A new bell cannot replace the lost bell. So what must the boy do in the bell poem? According to the Robert Ford, how can we save the world from getting destroyed? Where would the tiger be and what would he be doing if he is not in the 300? Narrate in your own words the tale of Custard the Dragon. હવે આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર ફરીથી આપણે પેરેગ્રાફ આપેલું છે અને ક્વેશ્ચન આન્સર આપેલા છે, વાંચી લઈએ. She learned the odious works of the kitchens. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and discloths, which she hung on the lines of dry. She took down the refuse to the streets each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping hanging to the last of her miserable money. ઓકે, હવે અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે એ વાંચી લઈએ. Mention the task the woman in the passage does for which she need to go out for her house. Find and write the phrase in the passage which means like an ordinary person. Identify the name of the woman that guy the Maupassant has described in the passage above. હવે ફરીથી અહીંયા તમને પેરેગ્રાફ આપેલું છે અને ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. This passage about the benefits of the education, which benefits of education come to the minds of the young thieves. What is the simple and what is not simple in the about the passage? હવે અહીંયા રિફાઈ કરેક્ટ તમને આપવાના છે. અહીં લાઈક આ પેરેગ્રાફ આ સેન્ટેન્સ આપેલું છે, આમાં શું રોંગ છે એ તમને અહીંયા એરરમાં લખવાનું છે અને એને કરેક્શન કરીને અહીંયા લખવાનું છે. લાઈક મોર્નિંગની સ્પેલિંગ અહીંયા રોંગ છે તો મોર્નિંગનું આ મોર્નિંગ અહીંયા લખવાનું છે અને કરેક્શન કરીને અહીંયા લખવાનું છે. The whole family had walked above in the big plateau midway down opposite cliff, thwarting him. ઓકે, હવે અહીંયા તમને શું પંચુએટ બતાવવાના છે અને અહીંયા તમને કંજક્શન આપેલા છે. I can bring myself to talk about anything and ordinary everyday everythings. We don't seem to be able to get any closer, but that's the problem. Okay. હવે આપણે વાત કરી લઈએ અહીંયા કન્વર્ટ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઓકે, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં તમને આ કન્વર્ટ કરીને આપવાનું છે. અહીંયા તમને ડુ એસ ડાયરેક્ટ આપેલા છે. આઈ કુડ નોટ સી ઇટ એનીવેર. ઓકે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ધ 100 ડ્રેસીસ વર બ્યુટિફુલ. આ પ્રશ્ન તમારે બોર્ડ એક્ઝામમાં જરૂરથી આવશે જ. ધ ક્રોસ અ કેટલ બ્રિજ એન્ડ એન્ટર ટાઈકીબારી ટી સ્ટેટ. મેક અ સિમ્પલ. તો અહીંયા નીચે આપેલું છે કે તમારે એક્સક્લેમેટરી બનાવવાનું છે કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે, બધું આપેલું છે. ધ મોસ્ટ ફેન્સેટિંગ થિંગ્સ ઓફ ઓલ વોઝ ધ બસ. સેક્શન ડી. અહીંયા સૌથી પહેલાં તમને શું કહેવાય પેસેજ વાંચી લેવાનું છે અને પ્રશ્ન આપ્યા છે એનો આન્સર આપવાનો છે. વોટ ડીડ ધ વોરિયર ડુ? હાઉ ડીડ ધ વોરિયર રિપેન્ટ? હુ વોઝ ધ યંગ મેન? ગીવ ધ વર્ડ ધેટ ઇઝ ઓપોઝિટ ટુ ધ વર્ડ ડ્રોન. હવે ફરીથી અહીંયા તમને એક સ્ટેન્ઝા પોએમ આપેલી છે અને નીચે એના શું કહેવાય પ્રશ્ન આપેલા છે, એનો આન્સર આપવાનો છે.
આઈડેન્ટિફાય ધ ફિગર ઓફ સ્પીચ. યુ કેન ડાન્સ whenever you wish. અહીંયા તમને ફિગર ઓફ સ્પીચ બતાવવાના છે. મેક અ ડાયરી એન્ટ્રી ઓફ યોર વિઝિટ ગાર્ડન ટુ વિથ યોર ફ્રેન્ડ. તમે અહીંયા ડાયરી બતાવવાની છે, તમે તમારા ફ્રેન્ડ જોડે એક ગાર્ડન વિઝિટ કર્યું હતું. પછી કન્ઝર્વેશન બિટવીન ટુ ફ્રેન્ડ્સ અબાઉટ ગોઈંગ ટુ બેડ અર્લી એન્ડ ગેટ અપ અર્લી. તમારા ફ્રેન્ડ્સના વચ્ચે બે ફ્રેન્ડ્સના વચ્ચે વાતો થાય છે કે વહેલા ઊંઘી જવાનું અને વહેલા ઉઠી જવાનું એના માટે. તો અહીંયા તમારે કન્ઝર્વેશન જે ચાલુ છે એના ઉપર તમને 4 ડાયલોગ્સ લખવાના છે. ઓકે. ડ્રાફ્ટ એન્ડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ inviting young and old people to members of a library that you have set up with impressive collection of book. ઓકે. અહીંયા તમને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપવાની છે યંગ અને ઓલ્ડ પીપલ્સને અહીંયા લાઇબ્રેરીમાં ઇન્વાઇટ કરવા માટે. ડ્રાફ્ટ નોટિસ ફોર ઓનલાઈન મીટિંગ ઓફ ઓલ ધ ફ્રેન્ડ્સ ઇન યોર સોસાયટી ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓલ્ડ ક્લોથ ફોર ધ પુઅર એન્ડ નીડ્સ. ઓકે. અહીંયા તમારે ઓનલાઈન મિટિંગ કરવાની છે અને નોટિસ આપવાની છે તમારા ફ્રેન્ડ્સને કે ભાઈ તે સોસાયટીને જે ફ્રેન્ડ્સ જે છે એમાં સોસાયટીની ડિસ્કસ માટે કે ભાઈ જે કપડાં છે એ ઓલ્ડ ક્લોથ છે એ પુઅર અને નીડી લોકોને આપવાના છે. હવે સેક્શન સીમાં આપણે આવી ગયા છે. અહીંયા તમારે શું કહેવાય રિપોર્ટ લખવાની છે અને પછી અહીંયા તમે ઈમેલ લખવાનું છે. કદાચ તમે અહીંયા લેટર પણ લખી શકો છો. પછી લાસ્ટમાં આપણે વાત કરીએ એસેની. તો એસે અહીંયા તમને આપેલા છે 2. રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ હેલ્પ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ. રીડિંગ અ સ્ટોરી ઇન અ બુક વર્સેસ વોચિંગ અ સ્ટોરી ઓન ટેલિવિઝન્સ. રીડિંગ અ બુક સ્ટોરી મતલબ બુકમાં સ્ટોરી વાંચવાની અને ટેલિવિઝનમાં જે સ્ટોરી વોચ કરવાની એના પર તમને અહીંયા પેરેગ્રાફ લખવાનું છે, એસે લખવાનું છે. હવે અહીંયા તમને એક સ્ટોરી આપેલી છે, અહીંયા તમને ઓપ્શન્સ આપેલા છે, એને તમે જોઈન કરીને શું કહેવાય એક આખી સ્ટોરી બનાવી શકો. ઓકે. આ હતું આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમનું ઇંગ્લિશનું પેપર જે આપણે થવાનું છે બોર્ડ એક્ઝામમાં. એના જે તમને મેં કીધું હતું 75% જે પ્રશ્નો છે આમાં બોર્ડ પરીક્ષામાં તમારે આવવાના છે. તો મિત્રો હવે આપણે વાત કરી લઈએ કે કેવી રીતે તમે પ્રશ્ન પેપરનું PDF અને આન્સર્સ કેવી રીતના ડાઉનલોડ કરી શકશો. નોર્મલી તમે જવાનું છે ગૂગલ પર, ત્યાં સર્ચ કરવાનું છે STUDYVILLAG સ્ટડી વિલેજ સર્ચ કરવાનું છે અને સંપૂર્ણ પેપરની PDF ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. ઓકે મિત્રો, કંઈ ક્વેરી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહી શકો છો. હું તમારી જરૂરથી હેલ્પ કરીશ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો. ત્યાં સુધી જ બચ્ચો ધન્યવાદ.